الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli-ahli kuliah sekalian, alhamdulillah kita sampai muka surat 8, hadis keempat. Cara Rasulullah. Cara ni Melayu, kalau Arab panggil kaifiat lah. Kaifiat. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kita nak belajar wudu macam Nabi. Semayang macam Nabi. Kan semayang Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah seperti mana kamu melihat aku semayang. Kita lihat hadis-hadis sifat salat Nabi. Sahabat tengok direct perbuatan Nabi, pergerakan Nabi. Haji pun kita buat haji macam Nabi. Nabi kata khudhu anni manasikakum. Ambillah haji dariku. Khudhu anni, ambil daripada aku. Manasikakum. Nabi nak buat haji, Nabi cakap kat sahabat, ambil, mana apa perhati, tengok elok-elok macam mana aku buat haji, hampa tiru. Tiru Nabi ni ittiba'. Siapa tiru Nabi, siapa ikut Nabi, dia akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, in kuntum tuhibbun Allah, qul in kuntum tuhibbun Allah
kata olehmu, wahai Muhammad, kepada umatmu, wahai umatku, jika kamu benar-benar kasihkan Allah, fattabi'uni, maka tirulah aku, ikutlah ajaranku. Ikut Nabi. Buat macam Nabi. Sunnah. Kalau kita tiru Nabi, apa kita dapat? Fi'il amar tentu ada jawab dia. Fattabi'uni, ikutilah aku. Apa natijahnya? Yuhibbukumullah. Allah menyayangi kamu. Mahabbatullah bittiba'in Nabi. Dapat kasih sayang Allah dengan ikut Nabi. Atau kita kata ikut Nabi dapat kasih sayang Allah. Yuhibbukumullah, Allah sayang kamu. Kamu tiru Nabi Muhammad, Allah sayang kamu. Dan bukan takat itu saja. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ampun dosa-dosa kamu. Kamu dapat kasih sayang Allah, kamu menjadi min ahibbaillah, di antara hamba-hamba yang disayangi Allah, satu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah pasti mengampunkan dosa-dosa kamu. Dosa kamu dengan Allah, dosa kecil yang tak terlibat dengan pergaduhan dengan orang, maka Allah ampun dosa kita. Itu faedah ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Mari kita tengok macam mana Rasulullah berwuduk, kita tiru, kita ikut. Kerana Rasulullah ini insan kamil, manusia yang sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan. Allah Ta'ala sebut, kita ikut Nabi ni, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang baik untuk diikuti. Uswah hasanah, role model. Jadikan dia sebagai ikutan. Idola kita. Tiru dia. Tiru baginda sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa kanat lahu suhbah. قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري برقم 185 ومسلم برقم 235 235. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah berjalan sekali dengan Nabi. Suhbah, anak murid travel musafir dengan guru, itu nama suhbah. Anak murid teman guru, anak murid tolong guru, anak murid khidmat dekat guru dalam satu musafir. Kita biasa pergi dengan guru kita, pergi umrah ke, pergi melancong ke, itu panggil suhbah. Jadi ini salah satu daripada pendidikan akhlak, pendidikan tasawuf untuk memperbaiki diri kita, budi pekerti kita. Kita diajak bermusafir, berjalan, bertravel, melancong sekali. Dan untuk mengukuhkan tautan hati, kasih sayang kita anak murid kepada guru, guru kepada anak murid, makan sekali, jalan sekali, sama-sama satu rombongan, jadi macam satu keluarga. Itu panggil suhbah. Suhbah daripada perkataan
Sahabat, mana bersahabat, karib, rapat dengan guru. Suhbah. Itu yang mereka ini dipanggil golongan sahabat. Semua biasa makan dengan Nabi, semua biasa berjalan dengan Nabi, semua berjemaah dengan Nabi. Dipanggil sahabat. Kalau takat kenal-kenal gitu je tak sahabat lagi. Sahabat ni orang panggil sahabat qarib. Qarib. Bahasa Arab tu. Sahabat dekat. Rapat. Rapid. Orang utara ni ada yang dipanggil rapat. Rapid. Rafiq. Rapid tu daripada rafiq. Arab tu. Sahabat yang rapat. Rapat tu macam mana? Pernah makan sekali. Pernah makan nasi lemak sekali ke. Makan pulut sekali ke. Makan, kalau makan setalam tu lagi rapat lah. Rapat rapid lah tu. Berjalan sekali. Ini panggil suhbah. Suhbah. Ada satu travel, saya selalu guna perkhidmatan travel ni ke Uzbek. Travel tu pun nama suhbah. Travel Jitra. Ustaz Khairul Anwar. Nama pun suhbah. Memanglah berjalan ni tujuannya kita nak jaga adab-adab persahabatan, nak menaut hati, nak berkasih sayang. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dapat syafaat sahabat kepada sahabatnya. Dua orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Gitu. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, saya berhenti saat dekat perkataan suhbah. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada satu jawatan kosong. Sayyidina Umar nak lantik. Jawatan kosong. Nak lantik orang. Kemudian, ada pegawai Sayyidina Umar, dia recommend. Dia kata, saya ada sahabat saya, dia ni bagus, dia ni amanah. Dia recommend lah sahabat dia. Sayyidina Umar kata, siapa dia tu? Sahabat saya. Sayyidina Umar tanya dulu, kau pernah makan sekali dengan dia ke? Kata orang ni, tak pernah lah. Tapi kami bersahabat. Sayyidina Umar tanya lagi, kau pernah musafir sekali dengan dia ke? Orang ni kata, tak kisahlah. Tapi sahabat. Sayyidina Umar kata, betul. Dia bukan sahabat kamu. Kamu tak kenal hati budi dia. Sebab tak pernah makan sekali, tak pernah berjalan sekali. Kita kalau nak tahu orang tu bagus, tak bagus, kita pernah makan sekali, berjalan sekali. Kita kenal betul lah. Dia pemarah ke peramah? Pemarah ke peramah? Baik ke tak baik? Makan gelojoh ke macam mana? Musafir dia suka tolong-menolong ke dia penting diri sendiri? Di situ kita boleh lihat ukurannya. Kita ada kenalan hanya sekadar kenal. Tapi kalau sahabat, jalan sekali, pergi umrah sekali. Begitu. Tu orang suka pergi umrah dengan guru. Dia mengaji kat ustaz tu, dia pergi umrah kali. Pasal dia yakin. Dia yakin. Dia nak rapat. Dan memang dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, hakikat tasawuf, hakikat ilmu akhlak ni, antaranya ialah suhbatul ustaz, bersahabat dengan ustaz. Berkawan, jadi macam kawan. Kawan dengan tok guru dia. Tapi dia hormat lah. Berjalan sekali, makan sekali. Macam kawan, macam kawan. Orang panggil, dia guru, dia sahabat. Dia guruku, dia sahabatku. Macam tu. Baik. Nabi kerap berjalan. Kadang-kadang naik belakang Nabi. Kalau budak-budak ni Nabi ajak naik belakang. Nabi bawa naik kuda. Bonceng belakang. Begitu. Ada pendidikannya bersahabat guru dengan murid. Baik. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari ni, dia ada suhbah. Pernah menemani Rasulullah dalam musafir. Jadi orang minta dia perlihatkan, beliau diminta memperlihatkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Orang minta dia tunjuk. Demonstrasi lah. Duduk jalan dengan Nabi, duduk kawan dengan Nabi. Tunjukkan kami macam mana Nabi ambil wudu. Kita tahu wudu ni mudah aja. 4 basah 2 kering kan? 6 rukun wudu. 6 furudul wudu. Kewajipan fardu wudu ada 6. 4 basah 2 kering. Itu je lah. Yang basah tu muka kita basuh, basah.
Tangan sampai siku kita basuh. Lepas tu kepala kita sapu ayak. Kaki kita basuh. 4 anggota ada basuh, ada sapu. Basah lah. Yang 2 kering tu mula dengan niat dan akhir sekali kita kena tengok ikut turutan ke tak ikut turutan. Ini panggil tertib. Niat dan tertib tak basah. 4 basah 2 kering. Tapi kita nak belajar ni, sahabat-sahabat pun tahu Nabi dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, 4 basah 2 kering. Bila kamu nak semayang, basuh muka kamu, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki sampai buku lali. Tapi kita nak tiru Nabi. Jadi orang minta dia perlihatkan, dia pun lalu beliau meminta satu bekas air. Ina ni bekas kecil. Dia minta, hampa nak suruh aku tunjuk macam mana Nabi berwuduk. Dia minta kat mereka sediakan air sebekas. Air sebekas dinamakan ina. Ina ni kita boleh angkat, kita boleh letak ringan aja. Bekas kecil. Satu gayung, satu cebok aja tu panggil ina. Satu tin Milo je macam tu dipanggil ina. Bukan timba yang berat. Timba yang kecil, baldi kecil, cebok, gayung. Gayung lah kita panggil gayung kan. Yang boleh kita celup tangan. Bukan kecil sangat. Kalau cawan ni kecil sangat ni, cawan. Cawan kecil sangat, nak celup tak muat tangan kita. Besar sikit lah pada cawan. Gayung lah gayung. Ina. Bekas ayam. Menunjukkan katanya, menunjukkan di situ, Nabi kita berwuduk tak guna air yang banyak. Bukan timba berat penuh, nak angkat pun teruk juga, nak angkat, nak letak. Nabi berwuduk ni sikit saja. Secupak je. Kalau mandi wajib, 4 cupak, segantang. Nabi berwuduk secupak saja. Boleh tau, boleh. Cara wuduk Nabi nanti kita akan tengok. Nabi celup. Bila Nabi nak kumuk, Nabi celup dalam air tu. Persoalannya, celup tak jadi mustakmal ke? Tu dia. Celup air kuantitinya sedikit, 1 gayung sahaja. Hanya secupak yang beras zakat fitrah tu segantang tu. Yang tu 4 cupak. Segantang beras tu, kita belah 4. Tu secupak. Kalau 4 cupak, dia jadi segantang. Secupak mana 1/4 daripada gantang. Sikit ke banyak? Sikit sangat. Lepas tu Nabi celup pula. Celup tak jadi mustakmal ke? Tak jadi. Ini kita nak belajar. Kalau ada caranya, kita belajarlah dulu. Yang ikuti kelas Tanwirul Masalik boleh tengok rakaman jilid pertama Taharah. Apabila seseorang berwuduk, air sedikit, dia boleh celup. Dan air yang sedikit tidak jadi mustakmal. Jika dia niatkan tangannya yang masuk dalam air tu, dia niat irtiraf. Tangan dia ni sebagai penyebok. Bukan penyebok buat sebok tu dah. Sebagai alat untuk cedok air. Penyedok air. Tangan tu dia niatkan sebagai alat untuk kaut air. Ambil air. Cedok air. Dia kena niat lah. Maka tidak jadi mustakmal walaupun kita celup. Pernah dulu, dia dalam Facebook ada orang, dia rakam video seorang pakcik. Sampai dekat saya video tu, ada orang kongsi, kontak nama. Ada seorang budak ni, dia rakam video pakcik ni orang tua, pergi ke masjid, dekat kuala ayak, ayak banyak, ayak kuala, masjid ayak kuala banyak ayak. Pakcik ni cedok ayak kuala dalam gayung. Pakcik ni letak atas tepi kuala ni lah, tebing tu. Kan? Pakcik ni letak gayung ni atas tebing. Kemudian pakcik ni sintin tangan sampai siku, atas pada siku. Pakcik ni pun berwuduk. Tahu wuduk dia macam mana? Dia celup ayak dalam gayung. Dia tak celup dalam kuala tu. Dia celup tangan dia dalam gayung tu. Dia kumuk, dia celup lagi, dia kumuk, dia celup lagi, dia basuh muka, dia celup lagi, dia cedok basuh tangan sampai siku. Orang rakam. Kemudian viral dalam Facebook. Tonton tengok tak? Banyak yang mengecam pakcik ni.
banyak yang mengecam pakcik ni. Pakcik ni pakai serban macam saya lah, orang tua janggut putih. Banyak yang kecam, yang kata jahil. Celup tangan dalam kolah tu. Ayat banyak yang percelup dalam gayung. Buat apa? Kecam. Celup dalam gayung buat apa? Nu dalam tu ayat kolah punya banyak. Han celup lah tangan dalam kolah. Celup dalam gayung. Buat apa? Cedok air masuk dalam gayung. Dia celup dalam gayung. Dia celup dalam gayung. Tak celup dalam kolah. Kita selalu celup dalam kolah kan? Oh, kecam. Bila orang tag saya masuk, saya kata jangan kecam dia. Sebab dalam fiqh, dalam hadis, itulah cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena niat lah. Kita tak tahu pakcik ni niat tak niat. Kita kecam. Kita kena tanya dia. Tengok perwatakan dia, dia orang yang berilmu. Kita yang tengok dia, kita yang jahil. Kita tengok orang, kita rasa orang tu jahil. Bahasa kasar kita nampak macam pakcik tu bodoh. Bodoh tu kembali kepada kita kerana tak belajar. Rasulullah celup tangan dalam kuantiti air yang sedikit. Siapa jahil, siapa tak jahil. Mungkin pakcik tu alim, mungkin dia mengaji pondok. Nampak orang tua biasa, mungkin dia mengaji pondok. Kitab Jawi pun sebut niat tangan sebagai apa? Niatul ightiraf ni. Tangan yang dimasukkan dalam ayat yang sikit tak ada masalah. Boleh niat. Niat sebagai kita nak alat nak ambil ayat. Tak jadi mustakmal. Kalau niat lah, kalau pakcik tu mentam je, jadi mustakmal, tak sah lah. Wuduknya tak sah lah solat dia. Takkan dia nak main-main, tentu dia belajar. Takkan dia nak buat sesuka hati. Kita kena husnuzan kepada orang. Ini yang tangkap, yang viral ni, dia tu dia ingat apalah orang tua ni. Tak erti. Kita duduk biasa celup tangan dalam kolah. Tak apalah. Tapi ada orang celup dalam gayung. Kena caranya, itulah cara Rasulullah berwuduk. Nak jimat air. Kalau guna dalam kolah memang kita akan cedok sebanyak-banyaknya. Ayat kan banyak. Rasulullah berwuduk secupak. Macam mana nak dapat secupak? Kalau kita guna air dalam kolah tu memang banyak lah. Kan basuh muka 3 kali air jatuh. Kalau dalam gayung tu kita akan berjimat-jimat, ambil sikit-sikit lah. Pasal kita nak adjust. Nak sampai ke kaki tu, satu gayung tu, kita nak adjust bagi cukup sampai boleh basuh kaki. Tentu kita berjimat-jimat. Itulah cara Rasulullah berwuduk. Rasulullah wuduk dengan cantik. Maksud cantik, ayat sikit tapi gosok tu bagi lama. Sempurna. Nabi gosok tu rata ayat basah habis. Ayat tak perlu banyak, sikit tapi cantik. Isbaghul wuduk. Sempurna, lengkap wuduk Nabi. Bertiga-tiga. Muka Nabi boleh basuh 3. Tangan sampai siku boleh basuh 3. Habis sikit-sikit. Yang penting basah. 3 sini, 3 sini. Kita selalunya banyak. Kalau guna ayat kolah tu, masuk dalam longkang, jatuh. Tumpah. Baju sekali basah. Kalau kita dalam gayung, kita ambil ayat sikit ya. Kita basuh muka, baju pun tak basah. Dia lekat. Dia menitik lah setitik 2 sikit-sikit. Ejas orang panggil ejas saya. Niat tangan tangan itu pencedok. Tu start kita tulis tu. Niatul ightiraf ada dalam Tanwir Masalik 1 ada diajak macam mana. Jadi kita kena beramal juga sekali-sekala. Celup tangan dalam gayung, niat sebagai cebok. Pencedok alat. Itu. Dia tak ada ilmu, tengok orang, nampak orang tak ada ilmu. Macam orang sakit lah. Orang sakit, dia makan makanan sedap, dia kata tak sedap. Tak rasa apa pun. Masalah tu bukan dekat makanan, masalah dekat mulut kamu. Bila kamu sakit, kamu makan makanan sedap, kamu tak rasa sedap. Itu masalah kamu. Orang lain okey lah. Dalam satu kata-kata Arab, man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Siapa ilmunya sedikit, komennya banyak, kecamannya banyak. Dia ilmu sikit, dia kecam. Bagi orang yang mengaji, tak ada masalah. Kalau dia niat, okey, tak salah. Baik, kita tengok. Jadi, hadis ni bukan kita menafikan air musta'mal. Air musta'mal tu ada. Tetapi dengan cara tertentu, terelak daripada menjadi musta'mal. Lalu beliau meminta satu bekas air, bekas kecil.
Ina. Kemudian beliau menunjukkan kepada mereka cara Nabi berwuduk. Macam mana cara? Beliau menuang air ke atas telapak tangannya dan membasuh pergelangan tangannya sebanyak 3 kali. Ini tak celup lagi lah. Pergelangan tangan kita baca dah. Nabi ajak kita basuh pergelangan tangan tu di luar bekas. Jangan celup layak tu. Kerana takut tangan kita ni ada kotoran, ada wabak, ada kuman, ada bakteria. Kita tuang ke atas tapak tangan, kita basuh luar lah 3 kali. Jangan celup tu. Sagi nak kumuk tu, baru celup tangan dalam tu. Celup tu tak jadi musta'mal. Sebab yang kata musta'mal ni, air yang menitik, air yang terpisah daripada anggota wajib. Air yang terpisah daripada anggota wajib pada basuhan pertama. Mana anggota yang wajib? Muka. Muka ni anggota wajib. Bila kita basuh hak first tu, yang bercerai, yang berpisah, yang menitik ni, yang tu musta'mal. Sekarang nak kumuk sunat, tak ada masalah. Celup, tak ada apa. Tak niat lagi pun tak apa. Tak niat ikhtiraf. Tak niat tangan sebagai pencedok. Tak niat pun tak apa. Kita nak kumuk ni sunat. Tak ada berlaku musta'mal pada anggota sunat. Ayat musta'mal, bila dia berlaku? Dia berlaku pada anggota yang wajib-wajib sahaja. Okey. Yang wajib pun kita basuh pertama, kedua, ketiga. Muka basuh 3 kali. Hak mana yang musta'mal? Pada anggota wajib, yang ni muka. Pada basuhan pertama, hak first tu. Hak first basuh muka tu, hak menitik jatuh pak tu. Jatuh menitik-nitik, hak tu musta'mal. Begitu juga tangan. Tangan anggota wajib. Waktu kita basuh tangan sampai siku tu, tangan sampai siku ni anggota wajib. Basuhan kali pertama. Hak kali kedua tak ada musta'mal. Kali ketiga tak ada musta'mal. Bukan semata-mata celup jadi musta'mal. Celup nak kumuk, celup nak masuk air lubang hidung, tak jadi musta'mal. Ini bukan pantang celup jadi musta'mal. No, musta'mal ni pada anggota wajib. Kalau kita nak makan pulut derian ke, pulut cempedak ke kan, orang buat main ayak semangkuk, ayak celup tangan. Ayak celup tangan. Kita celup tangan kita dalam ayak tu, kita angkat, kita retuk menitik. Ayak dalam mangkuk tu masih mutlak. Sebab kita celup untuk makan, bukan celup untuk wuduk. Celup tu pula untuk makan. Sunat membasuh tangan sebelum makan. Bukan wajib basuh tangan sebelum makan. Ayak musta'mal ni, ayak yang terpisah dari muka. Air yang terpisah dari tangan sampai siku. Air yang terpisah daripada kepala. Air yang terpisah daripada kaki. Gitu. Itu bab wuduk lah. Kalau mandi wajib. Kita mandi wajib. Kena badan kita, ayak yang keluar tu, dia kena badan kita, lepas tu dia jatuh. Ayak tu dipanggil musta'mal. Sebab mandi tu wajib. Kalau mandi sunat nak pergi sembahyang Jumaat kita mandi. Tak jadi musta'mal sebab mandi tu mandi sunat. Ayak musta'mal tidak berlaku pada perkara-perkara sunat. Dia hanya pada perkara-perkara wajib. Nikah kadang-kadang dia simpan ayak 1 baldi. Anak dia celup tangan, anak dia main kereta. Tak kereta tolak budak-budak kan. Kadang-kadang dia ambil kertas, dia buat macam kapal kertas tu. Dia tolak budak-budak biasa dia main. Mak ni main loh, hang celup apa ayak? Mak simpan ni hang celup habis jadi musta'mal. Tak boleh berwuduk, nak mandi wajib pun tak boleh. Ayak ni spare, ayak spare. Sebab esok dapat notis, esok terhenti bekalan air, ada problem. Pukul sekian-sekian. Dia ayak tu spare, anak dia bawa kapal kertas, duk main ayak tu. Musta'mal apa benda? Budak tu bukan berwuduk. Budak tu bukan mandi wajib. Budak tu main kapal. Celup tangannya musta'mal. Mengaji mana ni? Musta'mal pada ibadat yang wajib. Faham tak? Kalau kita buang air besar, kita basuh punggung kita, basuh. Hukum membasuh punggung wajib pasal kita buang air besar. Jadi basuhan tu basuhan wajib. Selepas kita basuh selesai, ayak yang ada di punggung kita setitik 2 tu duk basah, duk menitik. Hak tu musta'mal lah. Sebab membasuh punggung selepas buang air besar tu hukumnya wajib. Jadi ayak ni saki baki daripada basuhan yang wajib. Itu makna musta'mal. Saki baki daripada basuhan yang wajib. Muka ni wajib basuh. Yang tu musta'mal lah. Jadi untuk berkumur-kumur dan masuk ayak luar hidung ni, wajib ke sunat?
Sunat. Jadi celup tak perlu niat tangan sebagai ightiraf, pencedok. Celupnya celup kumuk. Celup kumuk. Celup kumuk. Nak basuh muka. Nak basuh muka hak kali pertama tu pun tak perlu niat lagi tangan sebagai pencedok. Tak perlu lagi. Sebab tak ada mustakmal lagi. Kita ambil je basuh muka. Sunat kita guna dua tangan lah basuh. Jauhkan sikit daripada bekas ni. Takut dia menitik masuk situ. Kita basuh lagi jauh sikit. Ambil sikit sudah lah supaya dia tak mercik-mercik. Ambil sikit kita gosok. Gosok. Kalau tak ada menitik, tak ada lah mustakmal. Untuk nak celup pula, waktu ni baru kita niat. Pasal sebahagian ayak mustakmal muka ada di tangan kita. Pasal tadi kita basuh muka, lembapan ayak muka tu ada kat tapak tangan kanan kita ni. Juga kat tangan kiri kita ni. Kita nak celup untuk basuh muka kali kedua. Waktu ni kita niat dulu. Niat tangan aku sebagai pencedok, baru celup. Jadi, waktu bila nak niat ni? Selepas membasuh muka, ghaslatan wahidatan. Basuh dah sekali muka, nak basuh hak second, hak basuhan kedua tu sebelum tu niat dulu baru celup. Niat tu je. Lepas tu tak payah niat dah. Buat. Basuh muka kedua. Kedua tak ada mustakmal dah. Ketiga pun tak ada mustakmal dah. Lepas tu nak basuh tangan sampai siku, cedok, bagi jauh sikit. Ambil sikit sudah, yang penting basah. Macam orang atas flight kan, boleh berwuduk, tak menitik langsung pun tak apa, sikit. Nak jimat air ni, dia ada dua cara. Satu guna botol spray kat muka, gosok. Guna botol. Hak tu orang duk pergi umrah, pergi haji, botol spray. InsyaAllah, boleh dapat kuantiti air yang sangat sikit. Satu cupak macam Nabi. Spray, tu jenis spray. Ataupun guna botol air mineral tu. Kan? Mineral tu, yang setengah liter tu, kecil tu. Kita tuang sikit, kita gosok. Tuang sikit, kita gosok. Kan? Boleh juga. Tapi cara Nabi bukan guna botol spray, bukan guna botol tuang air. Cara Nabi adalah mencelup air yang bertakung dalam bekas. Kena niat. Ya, kena niat. Tak niat, tak jadilah. Innamal a'malu biniat. Kalau tak niat, kita dah basuh muka, kita celup. Tangan kita ni ada ayak mustakmal. Ayak mustakmal masuk dalam ayak tu, dia jadi mustakmal habis. Hari kita niat. Niat tu bila? Lepas basuh dah muka kali pertama tu. Nak basuh pula kali kedua, niat dulu baru celup. Baru celup dan ambil air. Itu tempat dia, tempat parking niat. Waktu kumuk tak apa. Kalau pas pergelangan tangan dia celup, pergelangan tangan ni dia celup terus pun tak apa. Tapi pergelangan tangan ni yang terbaik ialah kita tuang, kita basuh di luar pergelangan tangan, basuh luar. Setelah kita pastikan tangan kita ni suci, bersih, baru kita celup untuk kumuk. Celup kumuk tak perlu niat ightiraf. Tak perlu niat tangan sebagai pencedok. Kumuk sebab kumuk dan hidung ni anggota yang sudah. Nak basuh muka pun tak payah niat lagi pasal tak basuh lagi, baru nak basuh. Cedok, basuh. Sekali basuh. Bila sekali ingatlah basuhan pertama anggota yang wajib, dia ada mustakmal, nak celup tu, niat. Boleh faham tak? InsyaAllah. Orang yang masih ada wuduk, sekarang tuan-tuan ada wuduk lagi, tadi sembahyang subuh, wuduk tak batal. Sekejap lagi tuan-tuan nak sembahyang duha. Sekejap lagi tuan-tuan nak sembahyang duha, ingat-ingat wuduk tak batal. Tadi sembahyang subuh pernah batal lagi. Tak buang angin, tak apa kan. Duk ikuti live ni tak batal. Tuan-tuan nak sembahyang duha. Tuan-tuan boleh sembahyang duha. Tapi afdalnya tuan-tuan renew wuduk. Renew wuduk ni tajdid wuduk. Tajdid wuduk. Memperbaharui wuduk. Dia punya situasinya wuduk tak batal pun. Tapi kita nak sembahyang. Tadi subuh ni duha, waktu yang berlainan. Afdal kita pergi ambil wuduk sekali lagi. Apa hukum tajdid wuduk? Hukumnya sunat, bukan wajib. Oleh kerana sunat, ayak yang sikit tu, dia boleh celup tanpa niat pencedok. Dia boleh celup, menitik dalam tu pun lantak pi lah. Sebab dia wuduk bukan batal. Dia wuduk tak batal pun. Dia wuduk sunat. Sunat untuk, ialah nak berwuduk lain lah. Sembahyang duha ni, memperbaharui wuduk. Dia tak sama macam road tag, no? Road tag, kita renew pasal mati. Kita renew lesen pasal habis tempoh. Ada pun wuduk yang kata memperbaharui wuduk. Wuduk tu tak batal. Nak sembahyang duha, boleh je sembahyang tu duha. Wuduk tu ada lagi. Tapi dia orang bagus, dia pergi bilik air, dia berwuduk sekali lagi. Wuduk tu tidak berlaku mustakmal. Celup tak ada masalah.
sapu basuh muka ayak menitik dalam cebok tu tak apa, dalam gayung tu tak apa, kita celup tangan basuh sampai siku biar pi, tak niat pun tak apa, sebab ayak tidak akan jadi musta'mal pada wuduk yang sunat. Begitu juga pada anggota yang sunat. Jadi bila tajdid wuduk, semua anggotanya sunat. Sunat basuh muka, sunat basuh tangan sampai siku, sunat sapu kepala, sunat basuh kaki. Tidak ada yang wajib, pasal dia akan batal pun. Dia wuduk sunat. Faham tak? Macam mandi sunat. Tidak berlaku air musta'mal padanya. Habis dia guna ayak tu, ada baki lagi, dia boleh bagi kat kawannya. Kawan dia nak berwuduk apa pula boleh. Kawan dia kata, aku batal, aku guna ayak ni, boleh tak? Boleh. Pasal ayak ni masih mutlak. Ada hang tadi guna, hang duk celup apa semua, aku nak guna boleh? Boleh. Pasal aku tajdid wuduk, aku kan batal pun. Tidak ada hadas. Tidak ada hadas. Niat sekali je, niat selepas basuh muka yang pertama tu. Ada syarat cedok air kadar mengalir. Ayak ni yang penting dia ada titik-titik ayak dia. Dia mengalir, dia tu lembapan air. Kita tak kat dahi, bukan dahi saja. Kita boleh kosot, jadi sini pun basah, sini basah, mengalir. Mengalir bukan makna menitik. Tak menitik tak apa. Kita tenyeh, semuanya lengkap. Tak apa. Yang musta'mal tak ada. Yang ada hanya di tangan. Yang dia tak jatuh. Kalau jatuh setitik dua, tu musta'mal lah. Kalau tak jatuh, dia tak syarat. Bukan makna mengalir tu meleleh. Tak mengalir tu ialah boleh dipindahkan. Kita basuh muka, kita ambil ayak, tak kat dahi. Mula-mula tak kat dahi. Adakah ayak tu duduk kat dahi saja? Tak, titisan air. Titik-titik ayak tu boleh bergerak sini, bergerak sini. Tak percaya kita tengok ke cermin. Tengok cermin, sini basah, sini basah. Sikit-sikit pun tak apa dah. Keseluruhan kawasan kita ada basahan air. Itu makna dah mengalir. Basuh kena mengalir. Kalau sapu setempat pun tak apa. Maksud mengalir ialah seluruh anggota kita ni ada titisan air. Ada bukan titisan tu bukan makna menitik, mana ada lembapan air. Itu sudah sah. Sudah dikira sah. Jangan pergi Mekah lah spray tu. Spray tu memang dia ada titik-titik air tu. Tu gosok bagi rata. Musta'mal ada kat tangan. Nak celup tu kena niat lah. Gitu. Tak kena beramal sekali. Try sekali. Cuba try sekali nah. Letak ayak satu cebok. Celup sikit-sikit sudah. Celup berapa banyak. Kalau kita celup ayak kuala, memang kita celup banyak ni. 2 tapak tangan penuh. Orang kampung kata penuh repu. Malian. Penuh tapak tangan, boh kat muka. Memang dia jatuh ni baju habis basah. Tapi kalau kita guna cebok tadi, baju kita cantik lah, tak ada basah apa. Muka kita ada lembab-lembab ni. Ayak musta'mal duduk kat tangannya, tak menitik langsung pun tak apa. Kalau kita guna ayak kolah, yang pertama baju kita kena kolah tu pun dah basah dah. Kan? Baju kita kena kolah tahun tu tak dan nak basuh muka lagi dah. Tersentuh kolah basah dah. Ada orang dia tak selesa jubah dia basah ni. Ada orang dia heran apa dia berwuduk habis lencur ni. Jadi cuba kita beramal. Ambil ayak, tak sedap sikit. Ayak sikit depan ni dah. Sikit. Nanti ada ayak baki, hak baki tu kita jurih kaki kita. Kita jurih kaki pergi perhabis kan. InsyaAllah boleh. Dulu waktu saya di Pondok Dirang dulu, ada satu mukhayyam nama Mukhayyam Tabuk. Aktiviti co-curriculum perkemahan Tabuk. Buat di mana? Buat di Yan. Kem Palas. Kem Palas Yan yang kena musibah baru ni kan. Waktu tu memang panas betul, memang Tabuk betul lah. Musim perang Tabuk zaman Nabi ni memang musim panas. Pelajar-pelajar kami pergi situ, student pun panas sungguh. Panas. Ayak tak ada, nak mandi pun kena buat giliran lah. Kena catu air tak cukup. Musim panas memang real lah, memang kena dengan nama Tabuk. Jadi bila nak sembahyang, yang tu caranya cara tuang. Ni satu cawan ni boleh 2 orang ni. Satu gelas ni boleh 2 orang. Saya tolong tuang. Bodoh. Tuang sikit lah bagi basah tangan dia. Basuh muka. Basuh sekali sudah kata. Sekali sudah wajib-wajib lah. Tuang sikit lagi. Ni 2 orang boleh guna ni. Banyak ni 2 orang boleh guna.
Bila time tak ada ayak, kita pandai jimat. Time ada ayak ni, banyak ni nak basuh muka saja pun tak cukup ni. Dia tuang sikit. Beratok, tuang sikit, tuang sikit. Kalau student pelajar-pelajar yang pi mukhayyam tabuk tu, dia ingatlah kenangan. Berwuduk dengan satu gelas air untuk 2 orang. Kita jimat-jimat lah. Basuh kaki, tuang sikit lah. Yang penting dia gosok. Gosok. Jangan angkat tangan. Sekali angkat jadi mustakmal pula. Gosok, pergi kata orang ni. Cukup. Berkaki kanan. Kaki kiri pula, tuang sikit. Gosok lah. Dah. Main walai pula. Boleh. Tapi itu sikit sangat lah kan. Nabi berwuduk dengan 1 cupak air. Baik. Kita baca hadis. Kita tengok Nabi celup semua. Nabi celup. Lalu beliau meminta 1 bekas air. Dia buat, maknanya Nabi buat macam tu. Dia tunjuk apa yang Nabi buat. Yang buat ni sahabat Abdullah bin Zaid. Tapi kita faham ini dia demonstrasi wuduk Nabi. Lalu beliau meminta 1 bekas air. Kemudian beliau menunjukkan kepada mereka cara Nabi berwuduk. Beliau menuang air ke atas telapak tangannya dan membasuh pergelangan tangannya sebanyak 3 kali. Ini tuang. Kemudian beliau memasukkan, celup tu, memasukkan tangannya ke dalam bekas itu dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan air 1 tapak tangan. Sebahagian masuk mulut, kumur, sebahagian sedut ke hidung. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. 3 kali sunat at-tathlith fi kulli a'dha. Kemudian beliau memasukkan, masuk lagi tangannya ke dalam bekas, celup lagi dan membasuh mukanya 3 kali. Membasuh tangan hingga ke siku. Hak ni pun celup, ambil air basuh tangan sampai siku. Menyapu seluruh kepala. Semuanya Nabi celup. Thumma adkhala yadahu fil ina'. Macam tu. Thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu. Saya tak tulis masuk tangan tu. Menyapu seluruh kepalanya sekali. Tak apalah bab sekali, 2 kali, 3 kali tu. Yang tu yang sunatnya 3. Mungkin air sedikit. Dalam musafir dia tengok Nabi, kepala sekali je Nabi basuh sapu. Dalam mazhab kita 3 kali kepala pun. Basuh tangan sampai siku 2 kali. Mungkin air sedikit, Nabi berjimat-jimat lah di situ. Dimulai dari hadapan hingga ke belakang. Ni sapu kepala. Kalau kita pakai kepiah, pakai serban, kita buka sikit lah, ubun-ubun sudah. Ambil air, sapu ubun-ubun. Ni macam ni. Temukan jari hantu dengan jari hantu. Sapu ubun-ubun. Kemudian kita boleh sapu atas serban. Sapu atas serban. Lepas tu kita tarik patah balik ke depan. Macam tu. Depan ke belakang. Belakang ke depan. Ini bagi orang yang rambut pendek lah. Kalau orang rambut panjang, macam orang perempuan, dia sunat ambil lembapan ni, tolak ke belakangnya. Tak sunat tarik main depan. Orang yang rambut panjang tak sunat. Orang lelaki rambut panjang atau orang perempuan, dia tolak ke belakang je untuk dapat fadilat sapu seluruh kepala. Kepala ni khilaf. Mazhab kita sedikit dari kepala sah dah wuduk. Sapu sikit. Sapu depan ni sikit ke, sapu tepi ni sikit ke, tak mana-mana tempat sedikit pun sudah sah. Tapi mazhab Hanafi dia kena 1/4 kepala. Rubu'ur ra'si, 1/4 kepala. Dan mazhab Maliki pula kena jami'ur ra'si, seluruh kepala. Jadi untuk keluar daripada khilaf, setiap kali kita berwuduk, sunat kita menyapu seluruh kepala. Dari depan ke belakang, belakang ke depan. Bagi orang yang rambut pendek. Bagi orang yang rambut panjang, ke belakang je. Tak perlu tarik ke depan. Dia tujuan dia ialah rambut pendek ni, kita tolak ke belakang, kita tolak main ke depan, kita nak bagi rata. Semua rambut kena, rambut pendek. Kita tolak pergi belakang ni, rambut hak ni kena. Tarik main depan pula, rambut belah sini pula kena, depan belakang kena. Tapi kalau rambut tu panjang, kita tolak pergi belakang, sudah, tarik main depan pun dia bukan nak rata pasal rambut panjang. No? Itu juga orang yang kepala botak, dia tolak pergi belakang je, tak perlu tarik main depan sebab sekali tolak tu dah meratai seluruh kulit kepala bagi orang yang botak. Orang yang ada rambut pendek sunat ke belakang, ke depan. Orang rambut panjang, belakang saja. Orang botak, belakang saja. Orang rambut terlalu kerinting sangat pun, belakang je. Tak perlu tarik main depan sebab dia takkan rata pasal rambut dia muja'at, dia kerinting. Macam tu.
Jadi mazhab kita sedikit pun tak apa. Tapi dah ada mazhab lain kata seluruh kepala. Kita meraih mazhab lain. Sapulah seluruh kepala. Itu yang terbaik. Nabi tak pernah tinggal sapu seluruh kepala. Atau kalau Nabi pakai serban pun, Nabi sapu depan ni, Nabi sapu atas serban pula. Itu di riwayat Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Orang perempuan dia pakai cukup kepala. Sapu depan ni, lepas tu lalukan air atas cukup kepala. Nak dapat fadilat sapu seluruh kepala. Sebab nanti dia akan terbit cahaya. Kalau kita sapu sikit, cahaya sikit. Kalau kita sapu seluruh kepala, cahaya kita spotlight lah, menerangi. Ketika melintas di tiang sirat, kita boleh lintas seperti kecepatan kilat, kecepatan cahaya. Badan kita pun terbit cahaya. Terutamanya di anggota-anggota wuduk. Kalau kita sapu sikit, sikitlah cahaya. Sapu banyak, banyak cahaya. Selepas itu, beliau membasuh kedua kakinya hingga ke buku lali. Telinga tak sebut pun. Sebahagian mazhab, kepala ni bersekali dengan telinga. Kepala sekali dengan telinga. Maknanya, sapu kepala sampai belakang ni, turun sini, sapu telinga terus. Sebahagian mazhab. Kalau mazhab Syafi'i, telinga asing. Telinga anggota sunat. Selepas 3 kali kita sapu kepala, kita ambil ayak bima'in jadidin dengan air yang baru. Bukan ayak kepala tu, ayak baru. Kita sapu telinga 3 kali. Telinga asing, kepala asing. Dalam mazhab Syafi'i. Sebahagian mazhab, sapu kepala ni sekali gus dengan telinga. Sekali gus dengan telinga. Sapu kepala hanya sekali dan gus pula tu bersekali dengan telinga. Maknanya jadi dia sapu, dia tarik mai depan ni balik, pegang telinga, dia gosok telinga aja. Dia tak ambil ayak asing dah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, kepala sapu 3 kali, telinga 3 kali dengan air yang baru. Selepas itu beliau membasuh kedua kakinya hingga buku lali. Kemudian beliau berkata, beginilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kita berhenti takat ni dulu. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.